دکھائیں گے کہ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع بھی دینا چاہ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کے غریب عوام کے جو مسائل ہے ان کی سمجھتے ہیں، ان مسائل کے حل ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ جو بھی ہمارا مخالفین ہیں، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جنہوں نے ہمارا قانون کا تنقید کیا ہے، تنقید کرنا ان کا حق ہے، لیکن جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں ہے۔ تنقید کرنا بالکل جائز ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا بھی بالکل جائز ہے، لیکن آپ کو یو ہیو دا رائٹ ٹو یور اون اوپینین، یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو یور اون فیکٹس. And the fact of the matter is, the latest legislation passed by the Provincial Assembly of Sindh, it is a better law than Musharraf's law. It is a better law than ہمارا جو پچھلے قانون تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، وہ خود ہمیں بتائے کہ لاہور میں انہوں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا۔ پنجاب میں جو لوکل باڈی آرڈیننس یک طرفہ اعلان کیا تھا، وہ حکومت پی ٹی آئی کا ہے، انہوں نے یک طرفہ اعلان بھی کیا ہے، اپنی من مرضی کا سسٹم پنجاب میں مسلط کیا ہے، اور اتنے بڑے الیکشنز ڈائریکٹ کروانے کے بجائے ان ڈائریکٹلی الیکٹڈ نمائندوں کو کوئی اختیار نہیں دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وہ آرڈیننس کے تھرو لوکل باڈی الیکشنز کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں، وہاں وہ ہیلتھ کا نظام اور ایجوکیشن کا نظام حکومت کو دے رہے ہیں، لوکل باڈی سے لے رہے ہیں۔ ہم کراچی میں اور پورا صوبہ میں اپنا لوکل باڈی نظام کو امپاور کر رہے ہیں۔ فائنینشیل خود مختاری کوئی اپنا اختیار نہیں دیتا، کوئی پیون بھی اپنا اختیار نہیں دیتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ چاہے ہم وفاقی حکومت میں تھے تو 18ویں ترمیم کر کے صدر زرداری جو ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر تھا، ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین صدر تھا، سارے اختیارات پارلیمان کو دیے تھے۔ اور ویسے ہی جو فائنینشیل پاورز ہے، جو پراپرٹی ٹیکس ہے، جو آج اس قانون سے پہلے صوبائی سندھ کی حکومت جمع کرتی تھی، ہم وہ پاورز لوکل باڈیز کو دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی نیا نظام کے مطابق جو 2 نئے ٹیکسز کی طاقت ان کو مل رہے ہیں، ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی کا جو 1% ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ٹاؤنز کے پاس جائیں گے، اور پراپرٹی ٹیکس جو سالانہ ہے وہ بھی ڈائریکٹلی ہمارا لوکل باڈیز کی طرف جائیں گے۔ جب لوکل باڈیز خود اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا کوئی ریونیو کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی فائنانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ خود اپنا پیسہ جمع کر کے اپنے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ ہم نے سارے میونسپل جو اختیارات ہیں، سارے جو میونسپل پاورز ہے، کچرا کا جو نظام ہے، ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا نظام ہے، اس کا چیئرمین الیکٹڈ میئر ہوگا۔ جو ہمارا واٹر بورڈ کا نظام ہے، وہاں کو چیئرمین بلدیاتی وزیر کے ساتھ ساتھ منتخب میئر ہوگا۔ نا مصطفیٰ کمال کے دور میں کسی نے لوکل باڈی کا نظام کو، وہاں وہ وائس چیئرمین ہوتے تھے، اب وہ کو چیئرمین ہوں گے۔ ہم نے مزید پاورز دیے ہیں، ہم نے فائنینشیل پاورز دیے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو واٹر بورڈ کا یا ویسٹ بورڈ کا ایڈمنسٹریٹو پاورز کا بھی بتایا ہے، لیکن ہم نے ان کے اسمبلیز کو سیاسی اختیارات دیے ہیں، پولیٹیکلی بھی ہم نے ان کو امپاور کیا ہے، اور جو بھی ہمارے لوکل کاؤنسلز ہوں گے، منتخب ہاؤس ہوگا، ان کو ہمارا ہیلتھ کا نظام، ہمارا ایجوکیشن کا نظام، ہمارا لا اینڈ آرڈر کا نظام ان کے لوکل علاقے میں ان کو جواب دہ ہوں گے۔ ایوری 2 weeks the headmaster of every primary school every quarter will give a report to the elected bodies کہ ان کے کردار کیا ہے۔ جو بھی ان کے علاقے میں
प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो अपनी रिपोर्ट अपने काउंसिल्स में जमा करेंगे एवरी 2 वीक्स कि हमारा कारकर्दगी क्या है। जो उनकी लोकल पुलिस का निज़ाम है, जो उनका लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एवरी 2 वीक्स दे विल रिपोर्ट टू द लोकल काउंसिल कि हमारे यहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि ये जो कानून सिंध हुकूमत ने लेकर आए हैं, ना पंजाब का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना इस्लामाबाद का कानून हमारा मुकाबला कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं खुद उस शहर में पैदा हुआ हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने को तैयार हो, मैं आज भी आपके साथ बैठने को तैयार हो। आप लिसानियत खेलेंगे, आप एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे, आपको अपनी यूनियन काउंसिल से हरवाएंगे। इनको मालूम है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सच बोलती है, जो सही नीयत के साथ काम कर रही है। और मैं आपसे मीडिया से अपील करता हूं कि आप हमारे मुखालिफ को स्पेस दें, उनकी तनकीद को स्पेस दें, आप हुकूमत को भी स्पेस दें, हम अपना राय दें। लेकिन फिर आखिर में आपका जिम्मेदारी है कि आप अवाम के सामने हकीकत लेकर आए। आप अवाम के सामने हमारा 10 तनकीद करें, 100 तनकीद करें, लेकिन जो डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस कानून में हुआ है, वो इस सूबे की तारीख में पहले ऐसे नहीं हुआ है। और हमारे सारे शहर, हमने सिर्फ एक कराची के लिए नहीं किया, कराची में ऐसे होगा, हैदराबाद में ऐसे होगा, सखर में ऐसे होगा, लड़कानों में ऐसे होगा। हमारा पूरा सूबा में एक कानून चलेगा और हम लोकल बॉडीज को एम्पावर करते हैं, सूबाई हुकूमत को एम्पावर करते हैं। जो हमारा अपोजिशन है वो खौफज़दा है, वो अपने हार मानने को तैयार नहीं है। उनको नजर आ रहा है ना बला चलेगा ना पतंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। और अब उनको मुल्क भर में, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कश्मीर हो, हमारे सारे सियासी मुखालिफ को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खोआ मकाम भी वापस ले रही है। और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले मजबूत नहीं थी, वहां भी हम मजबूत होने जा रहे हैं। इनके छीके निकलेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इस शहर को साबित करूंगा, इस सूबा को साबित करूंगा, इस मुल्क को साबित करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका खिदमत करने को तैयार है। एक बार फिर मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि हम पॉलिटिकल पावर्स डिवॉल्व करने जा रहे हैं। पुलिस लोकल गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं थे, वो एजुकेशन और हेल्थ के निज़ाम को चलाते थे, लेकिन जिस तरीके से चलाते थे वो भी आपके सामने। हमारा NICVD, हमारा JPMC, हमारा NICH, जो भी सिंध हॉस्पिटल, जो सिंध हुकूमत का हॉस्पिटल है जो इस शहर में हम चला रहे हैं, वो आप ज़रा कंपेयर करें KMC के हॉस्पिटल्स के साथ, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के साथ। उन्होंने क्या हालत किया है उन हॉस्पिटल्स का। इंशाअल्लाह ताला हम ही चलाएंगे और हम मुफ्त इलाज पे यकीन रखते हैं, हम 100% मुफ्त इलाज में यकीन रखते हैं। हम पूरा जो हमारे हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं गरीबों के लिए और आम पब्लिक के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सेहत का फैसिलिटीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि JPMC में आपको वो
फैसिलिटीज़ मिलेंगे जो आपको दुनिया भर के प्राइवेट फैसिलिटीज़ में मिलेंगे। यही वजह है कि NICVD में आपको सारे वो फैसिलिटीज़ मिलेंगे जो दुनिया में फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूशंस आपको दे रहे हैं। NICH में आपके बच्चों का ऐसे ख्याल रखा जाएगा जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनका इंटरनेशनल इदारे उनका ख्याल रखते हैं। वो हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत मुफ्त चलाते हैं। और खान साहब ये शोशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड। जब वो हेल्थ कार्ड लेकर आते हैं, उस हेल्थ कार्ड पे एक लिमिट होता है। आपका एक दिन भी कोविड का ICU का खर्चा वो हेल्थ कार्ड नहीं कवर करता है। सिंध हुकूमत आपका पूरा इलाज मुफ्त करवाता है। आपका वो हेल्थ कार्ड आपका एक दिन का हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, उस एक दिन का कवर नहीं करता। हम उस एक दिन का कवर करते हैं और आपका पूरा जिंदगी भर जो भी दवाइयाँ और सब कुछ आपको लेना है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। पोस्ट केयर का ये हेल्थ कार्ड के निज़ाम में नहीं है। हमारा गंबद में या जहाँ सिंध के हॉस्पिटल्स में आपको मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट मिल रहा है, आपको मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट मिल रहा है। वहाँ ना सिर्फ उस प्रोसीजर को पूरी तरह कवर किया जा रहा है जो कि हेल्थ कार्ड में वो लिमिट ही नहीं है कि वो कवर करेंगे, लेकिन जिंदगी भर आपको दवाइयाँ लेना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है, उसको भी हम कवर करते हैं। खान साहब का ये शोशा हकीकत में सरकारी हॉस्पिटल्स पे एक डाका है। वो सरकारी हॉस्पिटल से पैसा लेके प्राइवेट इदारे में दे रहे हैं। मुझे उतना पैसा मिलेगा जितना हेल्थ कार्ड के थ्रू, उतना पैसा मुझे मिलेगा जितना BISP को औरत का फ़ायदा होता है उस हेल्थ कार्ड के थ्रू। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। हम समझते हैं जो मुफ्त इलाज का तरीका सिंध हुकूमत करवा रही है, हम चैलेंज करते हैं पख्तूनख्वा की हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं वफाकी हुकूमत को, हम चैलेंज करते हैं पंजाब हुकूमत को कि सिर्फ एक हॉस्पिटल मुझे दिखाए जो मेरा NICVD का मुकाबला कर सके। एक सरकारी हॉस्पिटल दिखाए जो मेरा JPMC का मुकाबला कर सके। इनका लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है पेशावर में, जो हालात है उस हॉस्पिटल का, जिस तरीके से वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, वहाँ का नर्सेज, वहाँ का यंग डॉक्टर्स, वहाँ का डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, वो आप हैरान रह जाएंगे। हम जानते हैं कि काम करना बहुत ज़्यादा रहता है, मिसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन PTI की तरफ से तनकीद हो या सूबाई सतह पे जो उनके इत्तेहादी है उनकी तरफ से तनकीद हो, वो जायज़ तनकीद हो, हम बर्दाश्त भी करने को तैयार हैं। इस वक्त वो लसानियत खेल रहे हैं, वो एथनिक कार्ड खेल रहे हैं, वो ज़ुबान पे सियासत कर रहे हैं, और इस सूबा ने पहले भी ये रद्द किया है। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ तीर के साथ देंगे। इसलिए तब तक हम पूरा मुहिम इंशाअल्लाह ताला चलाएंगे और समझाएंगे कि हमने फाइनेंशियली एम्पावर किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर किया और पॉलिटिकली भी एम्पावर कर लिया है जो लोकल बॉडी का निज़ाम है। अब सबका बहुत शुक्रिया। मैं सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके क्वेश्चंस का। चलो संजय कर ले। ओके, जहाँ तक मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ है, इन द सेंस दैट हम जानते हैं कि ऑपोजिशन का काम है कि वो ऑपोजिशन करे, वो सियासत करे। हर किसी का हक है कि वो सियासत करे, किसी का हक नहीं है कि वो रेसिस्ट हो, वो रेसिस्ट सियासत करे, इंतहा पसंदी पे सियासत करे। इस पे हम सब मज़म्मत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं, और जो सियासी जमातें इन लिसानियत की तंजीमों के फंक्शंस पे जा रहे हैं, हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं
کہ جہاں وہ ان کے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو مان رہے ہیں وہاں کو وہ ان کو بھی خبردار کریں گے کہ اس قسم کا سیاست جو الطاف حسین کا سیاست تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر نے اور اس صوبہ نے اس کو فل سٹاپ ڈالا ہے اور اب بھی ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں ہم ملک بھر کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ جس شہر میں میں پیدا ہوا ہوں میں چاہوں گا کہ وہ شہر ترقی کرے، وہ شہر میں اگر معاشی ترقی ہوگا، سیاسی ترقی ہوگا، سماجی ترقی ہوگا تو ملک بھر میں ترقی ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے امپاور کرنا ہے، آپ نے ڈیوالو کرنا ہے اور آپ نے محنت کرنا ہے۔ ہم پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل سطح پر نچلے سطح تک جو ڈیولوشنز کر رہے ہیں میرا خیال میں وہ کراچی کے کافی حد تک جو مسائل ہے اس کے حل نکال سکتے ہیں۔ جو اوپر سے جو ابھی تک ڈیولوشن پہ کام ہونا ہے وہ NFC پہ عمل ہونا ہے، وہ 18ویں ترمیم پہ عمل ہونا ہے، وہ غلط سینسس کا ہمیں صحیح کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنا فنڈز ملے، اپنا وسائل ملے اور اپنا خود مختاری ہو کہ ہم اپنا ریونیو جنریشن کر سکیں۔ جو ہم نے پراپرٹی ٹیکس ڈیوالو کیا، ٹرانسفر آف موویبل پراپرٹی وہ خود کلیکٹ کر رہے ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل امپاورمنٹ کا طریقہ ہے جو نہ مشرف نے ان کو دیا، نہ MQM نے جب حکومت میں تھے کراچی کو دیا۔ یہ کارنامہ پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے کراچی کو، حیدرآباد کو، سکھر کو، لاڑکانہ کو۔ ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنا فائنینشیل ریونیو جنریٹ کرے۔ ہم پولیٹیکلی ان کو اس طریقے سے امپاور کر رہے ہیں کہ لا کا نظام، ہیلتھ کا نظام، ایجوکیشن کا نظام ان کے اپنے علاقے میں وہ ان کے لوکل کاؤنسلز کا جواب دہ ہو۔ ہم ایڈمنسٹریٹیولی امپاور کر رہے ہیں کہ جو کچرا کا نظام ہو، جو پانی کا ان کا لوکل جو نظام ہو وہ اپنا رول اس میں ادا کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ جو طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ نچلی سطح میں ڈیوالو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ لوکل گورنمنٹ کا جو بھی حکومت ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو ہم یہاں کے عوام کے لیے زیادہ ڈیلیور کر سکیں گے۔ ہم نے بہت انویسٹ کیا ہے صحت کا انفراسٹرکچر میں، روڈ کا انفراسٹرکچر میں، کمیونیکیشنز کا انفراسٹرکچر میں، لیکن جب تک وہ نچلے سطح پر اپنا پیسہ نہیں کمائیں گے، خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ پیسہ کہاں جائے گا، تب تک میرا خیال میں کراچی کے عوام کو یا کسی بھی شہر کا عوام کو وہ فرق نظر نہیں آئے گا جب تک ان کے اپنے علاقے کے لوگ یہ فیصلے کریں۔ سنجے کیا نہیں دے سکے بس لیٹس اسٹارٹ ود ہم ایک تو بسز سے اسٹارٹ کرتے۔ بالکل ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام کرنا چاہیے اور کراچی جیسا شہر کو مزید ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ملنا چاہیے۔ جو کام سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹ پہ کیا ہے وہ شاید کم ہو، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دے سکا تو کوئی اور بھی ابھی تک نہیں دے سکا۔ عمران خان آیا، نامکمل بس ٹرانسپورٹ سسٹم کا افتتاح کر کے چلا گیا، پتہ نہیں کب وہ واپس آئے گا اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا وہ بھی مکمل نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی جنوری تک ہمارا انٹرا سٹی اور انٹر سٹی بس سروس بھی شروع ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹر سٹی اور انٹرا سٹی بس سروس ہے وہ ان لائن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس انٹرا سٹی اور انٹر سٹی بس ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارا عوام کا زیادہ ضروریات ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنوری میں شروع ہوگا۔ جنوری میں ہمارا جو اورنج لائن ہے، اب میں کیوں ڈیڈ لائن دے دو، انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدے مجھ سے کیے گئے ہیں وہ حقیقت ہوں گے، وہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ریڈ لائن شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس شہر کے لیے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا KCR کا نظام ہوگا، ہمارا کراچی سرکولر ریلوے ہوگا، وہ سب سے مناسب بات پبلک ٹرانسپورٹ کے مطابق
وہ कराची सर्कुलर रेलवे है, किसी लोकल गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, किसी सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है, पूरी मुल्क को इस पे काम करना चाहिए। अफसोस की बात है कि जब सदर ज़रदारी ने मुल्क भर के लिए सी पैक का तोहफ़ा दिया तो फिर लाहौर का ऑरेंज लाइन अगर सी पैक से हो सकता है, हमारा KCR को भी जैसे CM साहब ने दरख्वास्त की थी पिछली हुकूमत से, इस हुकूमत से, हमें भी इजाज़त मिलना चाहिए कि सी पैक के थ्रू हम अपना KCR का ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब थी वो पूरा कर सके। मेरा मिशन है इंशाअल्लाह ताला जब हमारे पास वफाकी हुकूमत होंगे तो हमारा सबसे पहला जो मेगा प्रोजेक्ट होगा कराची शहर के लिए वो KCR का जो सर्कुलर रेलवे है वो हम वापस ले आना चाहते हैं। उसको हम हमारा आवाम के लिए वो फैसिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन तब तक हमारा इंटरसिटी और इंट्रासिटी पे फोकस होगा। CM साहब ने किसी एक जमात के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट CM साहब का स्टेटमेंट को लिया जा रहा है, जानबूझ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट लिया जा रहा है। हम पार्लियामान में पार्लिमानी ऑपोजिशन, पार्लियामान में एक माइनॉरिटी होता है और अगर आप जानबूझ के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जिसका हम मज़ाहमत करते हैं और जहां आपके हक है कि आप इस पॉइंट को उठाओ, ज़रूर उठाओ, 100 दफ़ा उठाओ, लेकिन ज़रा अपना TV स्क्रीन्स पे वो बैनर्स दिखाए, वो वॉल चॉकिंग दिखाए, वो कराची के दूसरे जमातों के स्टेटमेंट्स दिखाए, हेट स्पीच दिखाए जो बिल्कुल कोई स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो सीधे खुलम खुला रेसिस्ट सियासत खेल रहे हैं जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समा जैसा चैनल उनका मज़ाहमत करे। कुछ लोगों ने कहा है कि धरती हमारी माँ है और MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि धरती हमारी माँ नहीं है, ये राय है वो सिर्फ को अपनी माँ नहीं समझती। और दूसरा ये कि क्या धरती माँ नहीं होती, ये सवाल दूसरा ये कि तहरीक के तालिबान के दहशत गर्दों ने खुद रखने शुरू कर दी है और हमारी जो है तहरीक